तेरी महिमा गाए, हालेलुया, तेरी स्तुति गाए, हालेलुया, तेरी महिमा गाए, हालेलुया, तेरी स्तुति गाए, हालेलुया, तू है सबसे तेरी जय जयकार, तू है सबसे महान, तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, सुंदर समय का तुम्हारे वाक्य को किए जे मनुष्य असुचित विशिष्ट तुम्हारे पैसा प्रकाश करें तुम्हें दया करो तुम्हें स्थान को आपर तुम्हें स्थान को जगह को संपूर्ण भाव में तुम्हारा आत्मा द्वारा करो वो जहाँ में बुझीपार तुम्हारा आत्मा को रचित वाक्य मनुष्य किए जे ताहा करें तुम्हारा आत्मा को सहायता हमें मांगो प्रत्येक वाक्य को तुम्हारा संदेश समर्पण करें प्रार्थना निवेदन भारकर्ता पवित्र पिता यीशु नाम में धन्यवाद कृष्ण नमस्कार जनाए सुंदर समय देखने धन्यवाद जनाए और जो सप्ताह मध्य चालू अच्छे गौरव निमंते विश्वास शिक्षा करवा निमंते नामर महत्व पवित्रता उत्तमता जे आम गोटी गोटी करें समय मान शुणापी जानापी बुझापी कारण जन्म विषय आम कौन जाचु किंतु कृष्णर विषय है सब महत्व और गुरुत्व आज दिन प्रभु आज जो वाक्य दे कथा कहवाई चाहूँ तार मर्म प्रत्येक को बुझा निमंते साहय करते तो वाक्य पढ़ा जाए अच्छे गोटे गोटे विषय पर आम देखा तार 16-19 पद प्रकार लिखा जाए तो शिष्य मैंने कहले देखो वर्तमान आप स्पष्ट रूपे कहते वो उपकार कथा और नहांती आप समस्त विषय जानते पुणी केही आपको प्रश्न करार जे आप प्रयोजन नहीं आम मैंने जाने शिष्य निकट आप आसी बोले आम मैंने द्वारा विश्वास कर स्थान में आम देखा शिष्य मान अपन सहित कथबार्ता करूँ जो निगुड़पुत्र विश्वास करने जाऊँगी पर आग को 15-16 देखु से षष्ठ पिता विषय से क्यों स्थान आसी पुणी क्यों स्थान को फेरीजे और जगत मध्य थाई क्यों क्लेश भोग करने अच्छे से विषय से बारंबार कौन मने पकाई दौर बारंबार से चेतना देखते एक प्रकार समय आसूची जागृत था तो से समय पर्यंत से प्रभु पाखे थे सहित चलुले मात्र आत्मिक चक्षु कौन होता से पर्यंत बुझी पाना कारण से अनेक स्थान में निज पिता विषय से वर्णना कर से समय पर्यंत आज से बुझी पाना जिते से स्थान में आम पढ़ाऊँ शिशु मैंने पचार कौन बोली देखो वर्तमान आप स्पष्ट रूपे कहते और उपमा कथा नहांती कारण लोक बुझी न पारती बोली जो मैंने पछरे चलुले उपमा द्वारा से बुझाऊे जे प्रकार जड़े व्यक्ति थे एक प्रकार जड़े कृषक थे एक प्रकार गोटे बीज स्वर्ग राज्य कि प्रकार देखा पाँच अनेक स्थान से उपमा द्वारा कथा कहते जिते शिष्य मैंने पचार प्रभु
गभीर भाव से डीपली से कथा कहते कारण प्रभु आत्मा ताकठारे कथा कहूला जितेबाला प्रभु शेष समय उपस्थित है से दिन निकटवर्ती आसुचे जहाँकि जगत सामने से प्रकाशित होगा जाऊँच लोक मैंने निज लोक मैंने अपमानित ताड़ित करने जाऊँच से समय प्रभु गत विषय कहते जे कौन बोले ना तुम सम्मुखें सब रखा जाए तुम कौन एवं पूछुच से जानते कौन बोले ना आउ प्रश्न करवा तुम पाखे किसी भी नहीं कारण प्रश्न करी आज से उत्तर कि प्रकार प्रभु आंसर केमती दौले स्वर्गीय आंसर दौले जिते थर भी फारसी मान शास्त्री मैंने वाक्य द्वारा पचार गले से प्रभु ठार से आंसर दौले से विषय कौन प्रकार जागतिक नाला से आत्मा विषय था और से सर्वदा से निज पिता को व्याख्या कर कहते तो प्रभुकर गौरव स्थान में कहुच्छे जीशु से उत्तर देवे तुम्हें मैंने कौन ए विश्वास करुच एत दिन पर्यटन तुम संगे थी जो शेष रात्र भोजन समय उपस्थित है आज प्रत्येक को गोटी गोटी कर प्रभु आज प्रात धोईदेवा निमंते से न कहले आम देखु आम पढ़ी अच्छु आम जानी जे प्रत्येक शिष्य को से प्रेम में चुंबन कर पाद धोईदे समय भीतर कहते नाई प्रभु मोर पाद धोवा तुम्हें गोटे नियम मु केवल दास मात्र मु तुम सेवाकारी मु कि प्रकार तुम पछरे जीवा लोक मोर पाद तुम्हें कि प्रकार धोब समय जीशु कहते यदि जब तुम मोर अंशी होगा चाह ताहले तुम पाद धोवा अच्छे कारण शेष समय आसला ए समय आम जे कि प्रकार रही आज परीक्षार सम्मुखीन हम आज छिन्न भिन्न हो से समय आज आम कौन से प्रकार प्रमुख प्रेम ठार आम विच्छिन्न पाखे आम उणा न पड़ू आम पवित्र देखा जाओ से कहते जे तुम पाद धोईदेवी किंतु भीतर से समय कहे नाई प्रभु मो पाद तुम्हें धोने तो प्रभुकर महिमा हो समय से रही कर्म जो प्रकार करने जाते पिता जो प्रकार गाइड करते आज से हिसाब से चलुले कौन से प्रकार निज इच्छा से कर्म करना प्रतिदिन से प्रभु सेवार बाहर समय लोक मान आहार देवा पूर्वे से निज पिता को स्मरण करते ऊर्ध्वर से दृष्टि करुले निज मुख से ऊर्ध्व को उठाते और प्रभुर महिमा निमंते से जहाँ से प्रभु शिक्षा पाते से लोक मान बांटुले भोकिला समय आज शोष थी समय आज से कि प्रकार से प्रभु आहार पाई से परितृप्त कराउले प्रभुर महान धन्यवाद हो उस समय आम देखो समय आसुची हाँ आसला जिते तुम मैंने छिन्न भिन्न हुए प्रत्येक अपना अपना घर को पलाई मत एकाकी परित्याग कर तथापि मु एकाकी नुहे कारण पिता मो सांगे अच्छा स्थान से गोटे विषय कहते शिष्य मान को देख समय आसला समय उपस्थित है से फील कर गोटे विषय अनुभव कर समय उपस्थित है समय मत जो जंत्रणा प्रभु जो विषय बोली मत रखी अच्छा से प्रकाश करने जाऊँच तो आम से विषय देखिपुँ जहाँ से गेत्सेमानी बगीचार प्रकाश करते काढ़ा माथ्यू 26 पद माथ्यू 26 पद 36 यीशु अपना शिष्य मान सहित गेत्सेमानी नामक गोटे स्थान को जाए कहले सेठा को जाई प्रार्थना करवा पर्यंत तुम्हें मैंने एठारे बसी पाओ से समय उपस्थित जानिले से लिखा जाए मन कौन है उद्विग्न मन कौन है विचलित है से जानूँ कि मते आज शत्रु हस्तर समर्पण करने आज मैं प्रस्तुत होबार अच्छे जो शिष्य मत निकट को आज देवा को जाऊँ से प्रकार प्रस्तुत हेबी से आज शिष्य मान नहीं से बगीचा गले मन कौन हो विचलित होची आज से निजक सकाकूल करुँचे तले लिखा जाऊँचे और से पितर जेबदेव पुत्र और दुई पुत्र को सांगे सकाकूल व्यतीत होगा लगे से कहले
ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଜି ସେ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଥା କହୁଥିଲେ ନା ସେଇ ପାତ୍ର ଆଜି କ'ଣ ପାତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ କେଉଁ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପାଳନ କରିବାକୁ? ବିଷୟଟା ଆମେ ଜାଣୁ ଅମଳ ରସ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଆଜି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ସେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଉପରୁ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପିତା, ଯଦି ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ସେ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ସରକାର କହୁଥିଲା ଯେ ଆଉ ତ ପାରିବୁ ନା ଏତେ ଛାଡ଼ିଦେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଆଜି ଝାଳ ରକ୍ତ ତଥା ସଦୃଶ ଭୂମିରେ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା କି ପ୍ରକାର ପାନ ମୁଁ କେମିତି ପିଇ ପାରିବି? ପାନକୁ ସେ ପିତା ଠାରୁ ଶକ୍ତି ମାଗୁଅଛନ୍ତି, ପିତା ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପାନ ମୋତେ ତମେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଜି ସେଇ ପାନ ଯାହାକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ସେ କୃଷରେ ଭର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ହେଇଥିଲା ସେଇ ପାନ ଯୋଉଟାକି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମ ମୁଖକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ସେ ପାପ ରୂପକ ପାନ, ସେ ଅଶୁଚିତା ରୂପକ ପାନ, ସେ ମମତା ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଖାଉ ସେ ବିଷୟ ଆମ ଶରୀରକୁ କେବେ କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ କି ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଜି ପାପ ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ଉଦ୍ଗାରିତ ହୁଏ ଯୋଉଟାକି ଆମର ପାପ ଜନ୍ମାଏ, ଯୋଉ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ହେବା ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ସେଇ ପାନ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେଇ ପାନ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଘରେ ଆଜି ସେଇ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ସେଇ କଳିରୋଳୀର ପାନ, ସେ ଅଶାନ୍ତିର ପାତ୍ର, ଆଜି ସେଇ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ପାତ୍ର କୌଣସି ଗୃହରୁ ଆଜି ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତିରେ ଝଗଡ଼ାରେ ମୁଖ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଏଇ ମୁଖ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏପଟା ପାତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ମୁଖ କ'ଣ ଆମର ବଶରେ ନାହିଁ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି, ପରିବାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ପକାଉଛି। ଯୋଉ ପାତ୍ର ଯାହା ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତାହା ଏକ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟଟାରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖର ମଳିନତା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅଶୁଚିତା, ଆମମାନଙ୍କ ଅପବିତ୍ରତା, ଦୁଷ୍ଟତା ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ସେ କୃଷକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ବିଷୟ କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଲାଗି କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେ କୃଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଗଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଣା ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳିତ କରାଗଲା। ଆଜି କେଉଁ ପାତ୍ର ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖରେ ଆଜି ସେ ବିଷୟ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଲାଗି ରହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେବେ ସେ ଅଶୁଚିତା ଆମ ପାଟିରେ ରହୁ। ଯୋଉ ମୁଖରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ଯୋଉ ମୁଖରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇ ମୁଖରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବୁ? ସେଇ ମୁଖରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆରାଧନା କରିପାରିବୁ? ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲାଣି ଯୋଉ ମନ ମଳିନତା ସକାଶୁ ଆଜି ଅଶୁଦ୍ଧତା ସକାଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେ ପାତ୍ର? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପାନ ପାତ୍ର ଯୋଉଟାକି ସେ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟପଣା ଆମର ମୁଖରେ ସେ ପାତ୍ର ରଖିଅଛି, ସେ ଅଶୁଚିତା ବିଷୟ କ'ଣ ରଖିଅଛି କି ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟକୁ ବାଧିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର କରି ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ କେମିତି ଆସୁଅଛ? ଆମେ କ'ଣ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇପାରୁଛୁ କି? ପୁନର୍ବାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶି ପାରୁଛୁ କି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ, ଆମ ପାଖରେ କେହି ରହିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ। ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ରହିବେ ନା ମୋ ପିତା ରହିବେ ବୋଲି। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବ ଆଉ ମୋତେ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ କାରଣ ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ
ମଣିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିପାରିବ। ଆଜି ସେ ପାପ ବହନ କଲେ, ସେ ଯେ ନିଷ୍ପାପୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ତଥାପି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର କଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ସେ ନିଜକୁ ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ସେ ପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାବହ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ କାରଣ ଯୋହାନ 15:8 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାହା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ସେ ଅଳ୍ପ ଫଳ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, ଟିକେ ମିଟିଂ ବସି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭାବୁଛୁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପିତା ତମ ଦେଇ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁଅଛନ୍ତି କି? ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଆମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ସଜାଡ଼ି ହେଇପାରୁଛୁ କି? ନା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ଚଲାନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବେ। ଏ ଜଗତରେ ସେମାନେ ମାତି ନ ଯିବେ। କାରଣ ଜଗତ କ'ଣ ଅଟେ? ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଯେ କି ଆମକୁ କେବଳ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ, ଯେ କି ଆମକୁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତ ଜାଗ୍ରତ ତା କହନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? ନା ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ, ଅଳ୍ପ ଫଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା ସଦୃଶ ଫଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମ ଠାରେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାପିବା ସମୟରେ ଆଜି ସେ ଫଳ ଆମ ଠାରେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ବିଷୟ ଅନେକ ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଫଳ ସବୁ ଗୁଣର କେତେଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଫଳ ବିଷୟରେ କଥା କହନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଫଳ, ଆମ ସତ୍ୟତା ରୂପ, ବାକ୍ୟ ରୂପକ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ସେ ପିତାଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଗୌରବ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଆସିନଥିଲେ, କେବଳ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ସବୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? ନା ମୋ ତଥାପି ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ପିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ସେ କି ପ୍ରକାର ଜଗତକୁ ଜୟ କଲେ? କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ଜନକ ନୁହେଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାକି ଯଦି ଭାବୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଜୟ କରିବେ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଜୟ କରିବେ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ମୁଁ ଜୟ କରିବି, ଆମେ ଏକାକି କେବେ କରିନପାରୁ। ଯଦି ଆମର ପିତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। ସେ କୃଷରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରେମରେ, ବହୁତ ଆଜି ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଆଜି ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା, ଏଭ୍ରି ତାର 5 ପର୍ବ 7 ଯେ ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମନାଦ ବଳସ୍ୱ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ପୁତ୍ର ହୋଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସେ ପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଜି ସେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ସେ କାଟିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛୁ? ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁ?
କରିପାରୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବିଷୟରେ। କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଥିଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ହେଇ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ। ପ୍ରତି ସମୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ପାଉଥିଲେ ସେ ଏକାକି ଯାଇ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଶକ୍ତି ପାଉଥିଲେ ସାହସ ପାଉଥିଲେ ଚେତନା ପାଉଥିଲେ ଜଗତ ସବୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କରନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେଲେ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ ଏ ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରିତାରେ ଚାଲୁଛୁ କି ନା ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦିନ ମନ୍ଦ ଅଟେ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଜଗତ ଆଡ଼େ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼େ ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆମେ ଅନାଇବା ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅନାଇବା ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାକି କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା ବାକ୍ୟ ଆଶା